ऐ मोमिनो तुमको जुम्मा मुबारक। ऐ गुलामान शाह मदीना, ऐ गुलामान शाह मदीना, ओ तुम्हें आज जुम्मा मुबारक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माह रमज़ानुल मुबारक का 20वां रोज़ा रहा। आज तीसरा जुम्मा भी रहा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमाए। दुआ गो है कि ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा अशरा आज से शुरू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तीसरे अशरे के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब को नारे जहन्नम से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज आप रोज़बेल की जमा मस्जिद में अदा की गई नमाज जुम्मा की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। बाग़ौर अदब समात करके अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو آقا موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کہ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اور سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری کہ ان کی فہرست میں آقا میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو کہ جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی آقا ساتھ دل
اب رہوں گا یہاں کس لیے میں منیر، اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، اے مومنو تم کو جمعہ مبارک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن لنكونن من الصالحين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ الحمد لله ثم الحمد لله، nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala millions de fois. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous les mois Ramadan. Nous avons gagné l'occasion pour profiter avec les mois Ramadan. Nous avons gagné l'occasion pour accueillir sa grande mehman là, sa grande invité là. Et aujourd'hui, nous terminons deuxième ashara, deuxième partie du mois Ramadan. Et aujourd'hui, à partir de namaz Maghrib, nous pérons dans troisième ashara. Et aujourd'hui, Inch'Allah, ben muhtakif, ben celui qui fait l'intention, voici l'étekaf, Inch'Allah, aujourd'hui, je voici de barga Allah Rabbul Alamin, pour faire ibadat pour Allah Rabbul Alamin, et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par barakat, ben muhtakif, Allah subhanahu wa ta'ala, lui verse rahmat, sa bénédiction de nos basti. Allah subhanahu wa ta'ala, lui verse rahmat, sa bénédiction de nos pays. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui verse rahmat, le tout le musulman entier du monde. Alhamdulillah, dans mon khutbah, je vais citer un verset du Coran qui trouve dans la Surah At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire zikr
Allah subhanahu wa ta'ala explique-nous concernant une personne qui se désire pour une riche, qui se désire pour une l'argent, qui se désire pour une mal, fortune de dunya. Et que tu fais promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qui, quand Allah ta'ala donne notre mal, Allah donne notre fortune, alors je peux dépenser notre mal, notre fortune, de chemin Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran Majid, wal Furqan il Hamid, il veut faire mention, et il veut dire, wa minhum man a'ada Allah, la'in atayna min fadlihi, lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Ravi fait rapporter à une personne, les vins d'Abarga, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et sa personne-là, quand les vins d'Abarga, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les vins racontent ce problème, cette difficulté d'Abarga, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Sa personne-là, c'est une personne qui veut accomplir 5 namazes. Une personne qui tout sur le temps fait une passe d'ibadat. Et tellement qu'il est fin faire ibadat, tellement qu'il est fin faire ibadat, le front qui gagne tache couleur noire. Par exemple, aujourd'hui nous dire, il y a des gens qui gagne tache namaz. Tellement il est fin faire sajda, ce genou fin vin noir. Ce genou fin vin noir, pareil comme un genou ban chameau. Imaginez, pour un djimoun qui grand matin, tôt fait ibadat, dans la masjid, il fait qiyam, il fait ruku, il fait sajda, même ce front fait manger avec sa natte là, il y a une tache couleur noire, le visage, ce genou fait manger avec sa natte là, ça fait nous comprendre ça djimouna comme ibadat fin faire. Ça fait nous comprendre comme ibadat ça djimouna fin faire. Arrive à un moment donné, sa même personne, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les trouve les rentre dans la masjid, les fait un namaz, comme un namaz terminé, dit on a galopé y aller. Puis quitte masjid aller. Et ça, c'est un signe, un hypocrite, ça, un munafiq. Fait un namaz, comme a fini, fait un namaz, sauver aller. Ça, c'est un signe de un munafiq. Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette situation. Cette personne-là, son nom c'est Salba bin Hatib. Salba bin Hatib. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, tous les vins de masjid, il fait namaz, il allait vite. Puis quelque temps, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, quand Nabi Karim peut faire une analyse, Nabi Karim peut observer, Allah sur le sous l'appelle. Il dit, oh Salba, qui te problème? Oh Salba, qui te problème? Mais tout le temps, il fait namaz, vitesse, toi aller. Qui quand d'ailleurs, quand namaz terminé, un djimoun de bizarre cisé, il fait un dhikr askar. Un djimoun quand namaz terminé, il a cisé, il fait tasbih, il lit un Coran, il demande tauba, il lit un daroud sharif, il demande doigt avec Allah Rabbul Alamin. Il ne faut pas nous penser quand namaz est terminé, faraz est fini, mais galopez moi aller. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il observe Salba bin Hatib, il appelle lui. Nabi Karim fait comprendre qu'il a besoin de faire namaz terminé, il a besoin de faire dhikr askar, faire tasbihat. Il y a quelques versets du Coran, demande-toi avec Allah Rabbul Alamin. Parce que namaz il fait. Personne n'a pas la garantie que ce namaz est makboul. Nous faisons faire qiyam, nous faisons faire ruku, nous faisons faire sajda. Personne n'a pas aucune garantie que ce namaz, ce qiyam, ce ruku, ce sajda est makboul d'abord Allah Rabbul Alamin. Allah sur le sou dit, oh Salba, tu as besoin de prendre tout le temps pour faire ibadat. Salba lui racontait, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi je dis mon misère. Il y a des sommes salins qui m'ont allé au mois là, mon madame attend salins là, qui quand on rentre dans la cale, il servit salins là pour lui faire namaz. Tellement qu'ils m'ont misère, salins qui m'ont mis moi. Mon madame attend moi, rentre la case, après, il prend sa linge comme une couverture, il fait namaz. Il peut montrer qu'il est sincère. Bien bon. Après quelques temps,
Sa même personne, Salba bin Hatib, il vient d'Abalga, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, fais dua de muhak. Fais dua de muhak. Allah sur Rasul Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui demandait au Salba, qui doit vous demander? Il dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, fais dua qu'Allah ta'ala donne-moi mal, Allah donne-moi fortune. Fais dua qu'Allah ta'ala donne-moi mal, Allah donne-moi fortune. Tout le monde content, il a mal, fortune. Celui qui misère en vit bien riche, celui qui est riche en vit bien plus riche encore. Celui qui misère, il en vit bien riche. Celui qui est riche, il en vit bien plus riche. Et celui qui est riche, si Allah fait donner une montagne en l'eau, il vous désire un deuxième. Si Allah donne une deuxième montagne en l'eau, il vous désire une troisième. Si Allah donne une troisième, il vous désire une quatrième. Si Allah donne une dixième, il vous désire une onzième. Plus il vous plus il vous désire encore. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait donner sa qualité ilm, sa qualité d'éducation là, il connaît lui. Il connaît, Allah fait donner l'éducation à alimul ghaib. Qui parfois dit qu'Allah donne comment il vous servir. Au soit il vous servir de ce Allah Rabbul Alamin, au soit ça dit il vous mal servir, au soit il vous barbade, au soit ça dit il est capable barbade aussi. Ravi rapporté, Salba bin Hatib fin demandé à Rasul fait doigt dans muhaq pour que Allah Ta'ala fait moi bien riche, Allah donne moi mal. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit oh Salba, ce qui Allah fin donne toi, quantité qui Allah fin de toi fait sugar là. Ce qui Allah fin donne toi, quantité qui Allah donne toi fait sugar là. Salba bin Hatib y allait. Après quelques jours, il est revenu. Il est dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fait doigt dans muhaq. Ya Rasulallah fait doigt dans muhaq. Moi envie arriver, moi envie posséder, moi envie venir riche. Allah sur Rasul dit oh Salba, fais sugar de ce qui Allah fin donne toi. Ça te dit que tu es dans la même, fais sugar là. Parfois, nous, ce qui Allah fin de nous, nous ne sommes pas capables de faire sugar. Ça te dit ce qui Allah fin de nous là, parfois, le temps pas gagné pour faire sugar pour Allah Rabbul Alamin. Mais imaginez quand Dieu gagne plus beaucoup, il a fait beaucoup sugar. Il paraît que Dieu n'a tigit là ensemble. Les boutiques tigit zakat, il y en a beaucoup. Il a fait beaucoup zakat. Il y en a tigit là ensemble. Les pays taxes tigit, il n'y en a plus beaucoup. Il paye plus beaucoup de taxes. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit au Salba, ce qui Allah donne toi faire sugar là même. Il réinsisté, Ya Rasulallah fait doigt dans muhaq. Finalement, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait doigt de haq Salba bin Hatib. Allah sallallahu fait doigt de haq. Imaginez, doigt qui Nabi Karim demandait, sa doigt là, jamais il est récité. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait doigt, sa doigt là n'est maqboul d'abal Allah Rabbul Alamin. Ravi rapporté, Salba bin Hatib, Allah Ta'ala fin donné sa quantité mal là, sa quantité fortune là, alhamdulillah. Il y a quelqu'un cabri, il peut faire élevage cabri, il y a quelqu'un cabri. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin fait doigt de ce haq, Ravi rapporté, Allah fin mettre barkat de ce élevage. Cabri fin commence peupler. Un démon qui s'incline namaz, tu peux faire des Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Fajr, Zuhar, Asal, Maghrib, Isha. 5 namaz, tu peux faire des Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Arrive quelque temps, Allah sur le sol demandait aux ben sahaba kiram, pas peut-être Salba. Maintenant dit Ya Rasulallah, Salba, tellement qu'il y a des animaux, il préoccupe sur les animaux, il n'a pas gagné l'occasion de namaz. Il se fait faire 5 namaz, dans 5 il vient 4. 4 il vient 3. 3 il vient 2. 2 il vient 1. Quand arrive à un moment donné, Salba, tellement qu'Allah Ta'ala fait donner des animaux, Allah met barkat de ce élevage des animaux, de ce cabri, mouton, etc. Tellement il y a des animaux, le temps de Nabi Karim peut demander à Sahaba Kiram, mais pas trop Salba. Mais Sahaba Kiram dit, tellement qu'il y a des animaux qui, dans Madina, les pas capables de garder ces animaux. Pas de place dans Madina pour que Salba capable de soigner ces animaux.
les fin bizin prend soban animaux, les final en dehors Madinatul Munawwara. Les fin prend soban animaux, les final en dehors Madinatul Munawwara. Tellement Allah fin met barkat. Habitué tendez ça n'a beaucoup de monde dire pas gain l'occasion de faire namaz. Pas gain l'occasion de masjid, il a travail plein. Travail plein. Travail peut d'une balle. Travail plein, travail peut d'une balle, ça veut dire Allah sur l'ahmatlou. Travail peut d'une balle, pas peut gagner le temps, ça veut dire Allah se fait bien le haut, travail peut marcher. L'argent peut rentrer. Fortune peut rentrer. Mais quand vous gagnez fortune, que vous avez fait? Vous avez fait choukal pour Allah, Rabbul Alamin. Mais aujourd'hui, insan, quand Allah donne ni mal, quand Allah donne ni fortune, il pas trouve le temps pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il paye, grand matin, t'as auto dit dans ma masjid. Grand matin, t'as auto dit dans Allah Rabbul Alamin. 5 liens, 6 liens, on peut trouver dans ma masjid, placé dans ma masjid. Mais comment, c'est quelque chose qui l'y peut rodé, l'y peut rechercher. Comment les gars dit, il fait bye-bye avec Allah Rabbul Alamin, il fait bye-bye avec masjid, il peut aller. Ça s'appelle ça matlabi envers Allah Rabbul Alamin. Tout le temps, nous faisons dire insan, les matlabi envers insan. Un enfant, les matlabi envers ses parents. Un djimoun, les matlabi envers un autre djimoun. Mais parfois, nous trouvons qu'insan, les matlabi envers Allah Rabbul Alamin. Les films d'abord, Allah Rabbul Alamin pour les rechercher quelque chose, pour lui demander quelque chose, mais quand les films gagnent, les tournent les deux y aller. Coran Sharif, il fait mention. La surah At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Et il y en a qui fait promesse avec Allah Rabbul Alamin. Si arrivé Allah Ta'ala à cause de ce faveur, Allah cause de ce faveur. Et je fais promesse avec Allah Rabbul Alamin. Si Allah Ta'ala donne mal, fortune, alors je peux faire la charité d'abord Allah Rabbul Alamin. C'est-à-dire de vous faire la charité d'abord Allah Rabbul Alamin. Et bien, on dit, certainement, si Allah Ta'ala donne nous mal, fortune, nous pouvons parmi les bons djimoun. Et ça même les djimoun, qui quand Allah Ta'ala fait faveur aux autres, Allah Ta'ala fait donne aux autres mal, Allah fait nous autres fortune, alors je finis faire avoir. Je finis faire avoir. C'est-à-dire je finis ville, bakhir, kanjous, makkichous. Quand Allah fait donner, quand arrive un moment de bien dépenser de chemin Allah Rabbul Alamin, ça va dire mon nom, va dire mon crap, kanjous, makkichous. Parce qu'il arrive bien pour dépenser de chemin Allah Ta'ala, beaucoup de gens de travail viennent lourd. Et dans les gens sur l'armée viennent lourd. Et ça consiste là, moi, besoin de dépenser de chemin Allah Rabbul Alamin. Et tu connais quand tu travailles, moi. Quand tu sacrifices, moi, faire moi. Moi, je travaille dur, moi. Mon travail dans la pluie. Moi, je travaille dans le soleil. La nuit, les jours, moi, je travaille. Moi, je donne beaucoup de sacrifices. Tu arrives là pour faire sadqa, pour faire khairat, pour faire lillah, pour faire zakat. Et dans les gens, je te l'armée viennent lourd pour faire zakat, pour faire sadqa, pour faire lillah de chemin Allah Rabbul Alamin. Concernant ce bandimoun-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire que ce bandimoun-là devine ban krap, devine ban kanjous, makkichous. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Majid, wal Furqan al-Hamid, il peut dire que ce bandimoun-là devine ban kanjous. Elle devine tourne les deux, devine aller. Salba bin Hatib. Allah ta'ala fin donne mal, Allah fin donne fortune. Pour dua Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Quand les filles gagnaient, les filles tellement gagnaient qu'ils n'étaient pas capables de rester dans Madinatul Munawwara, les filles busin en dehors. Madina, bon, ça comptait mal. Ça consistait cabri, mouton, pas capable de rester dans Madina, peine en place dans Madina, et une busin en dehors Madina. Arrivé à un moment donné, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait envoyer les Sahaba Kiram radiyallahu ta'ala alayhim ajma'in. Que Salba bin Hatib pour le demander, Salba bin Hatib pour les tiers zakat. Parce qu'Allah vient donner sa quantité mal là, sa quantité fortune là, qu'il a besoin de tiers zakat. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il envoie les Sahaba Kiram, en premier il envoie Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an. Quand Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, il a fait Salba, il a fait le salam, il a demandé son nouvelle. Fin de manier ce travail, ce business qu'on avait marché. Il y a dit comme ça, oh Salba, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin envoie nous. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin envoie nous pour dire toi,
qui Allah fin donne sa quantité mal là, sa quantité richesse là, sa quantité fortune là, qui zakat fin frappe l'autre. Zakat in vin obligatoire l'autre, tu peux besoin de zakat. Le temps, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, fin annonce salba qui te besoin de zakat, salba fin gay souk. Salba fin gay souk. Oh Abu Bakr Siddiq. Depuis quand l'islam fin commence à prendre taxe? Salba fin de Nabi Karim fait droit de son haq. Et il fin fait promesse. Si Allah donne-moi mal, Allah donne-moi fortune, je vais faire sadqa, je vais faire zakat, je vais faire lillah de Shema Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala donne dit. Quand arrive là pour faire zakat, le temps Sayyidina Abu Bakr Siddiq qui annonce lui que Rasulullah fin donne toi l'autre qui te besoin de faire zakat parce qu'il te fait finir une malik et nisab. Qui lui fin répondre, oh Abu Bakr Siddiq, depuis quand l'islam fin commence à prendre taxe? Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an fin déçu. Il baisse sur la tête. Il vient d'abord Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il vient d'abord Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Quand il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Abu Bakr Siddiq, qui n'a arrivé? Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala fin dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle. Salba fin refuse pour donner zakat. Salba fin refuse pour dépenser l'argent de Shema Allah Rabbul Alamin. Et il fin même dire, depuis quand l'islam fin commence à prendre taxe. Zakat, ce n'est pas une taxe. Zakat, c'est une rahmat ça. Zakat, c'est une rahmat ça. Qui Allah fin donne nous mal fortune. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, lui fait prendre responsabilité de tout insan de dunya. Que ce soit riche ou soit les pauvres. Allah ta'ala fait prendre responsabilité de tout le monde. Votre nourriture, votre l'habillement, votre logement en général. Allah ta'ala fait prendre sa responsabilité là. Ça dit, il est capable de misère, il est capable de donner charitable, il est capable de donner, il y a une monde bien misère. Mais seulement sur responsabilité, Allah fin prend. Si les animaux sur responsabilité, Allah prend. Si fourmis sur responsabilité, nourriture, Allah fin prend. Si poissons sur responsabilité, nourriture, Allah prend de la mer, de la rivière. Mais qui fait Allah Ta'ala pour vous prendre meilleur, makhlouk, cette responsabilité. Allah Ta'ala fin prend responsabilité de tout le monde. Mal incapable de nous l'amener, ou capable de l'ensemble, ou fin de malik et nisab. Ça le dit mon ni misère, et dans ce hak qui fin de nous l'amener. Ça le dit mon sur nourriture, sur l'habillement, sur logement, sur hak et une vin de nous l'amener. Il y a la même qui nous musulmans lui tient zakat. C'est-à-dire quand on tient zakat, dans l'islam, pas pour les riches, pas pour les pauvres. Si musulmans tiennent sur zakat, comment bien tirer? Si musulman tient son zakat, comment bien tirer? Seulement pour faire Allah plaisir, seulement pour faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plaisir. Le sa dunya là, pas pour la misère. Le sa dunya là, pas la misère. Pas n'a aucune communauté qui dépense sa quantité là, quantité qui va le musulman dépenser. Quantité qui va le musulman contribuer. Le musulman dépense de l'argent, de manger, de boire. De l'individu logement, ça c'est juste l'islam qui fait montrer nous ça. Et aujourd'hui, le monde peut suivre nous. Aujourd'hui, le monde peut suivre nous. Salba bin Hatib, quand Allah Ta'ala fin donner mal, fin donner fortune, il fin refuser. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, quand fin gagne sa nouvelle là, qui Salba bin Hatib fin refuse sa zakat. Allah, Nabi Karim, sur lequel il fin fait mal. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il fin fait mal. Quand Nabi Karim, sur lequel il fin fait mal. Après quelques temps, Salba bin Hatib galopé vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après quelques temps, il galopé vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il prend son zakat qui permet de bargainer Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah sur Rasul dit non, oh Salba bin Hatib, ton zakat ne va pas pour moi. Ton zakat ne va pas pour moi.
comment il est capable de retourner? Comment il est capable de galoper? Puis prendre ce zakat. Il galopé vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça même salba qui se refuse pour tirer zakat. Ça même salba qui vient dire que l'islam vient commencer à prendre taxe. Il galopé, il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après quelques temps. Qui fait les fins venir? Parce que quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur qui a fait mal. Après avoir les fins dire que l'islam vient commencer à prendre taxe. Quand il vient refuse pour tirer zakat, Allah Ta'ala finit en colère avec lui. Allah finit en colère. Une qualité kahal fin tom loli. Une qualité bala fin tom loli. Une qualité azab fin tom loli. Ce troupeau d'animaux complètement fin brûlé. Allah sur kahal fin tom loli. Tous ces animaux qui les tiennent, tout fin brûlé. Ça c'est azab et ilahi ça. Quand Allah Ta'ala sur azab fin tom loli. Astia li galopé li vient contre Rasulullah sallam. Allah sur Rasul, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam refuse prendre son zakat. Après wafat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, salba vient contre Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an. Sayyidina Abu Bakr Siddiq refuse prendre son zakat. De reine Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala an, il vient en cours, puis il amène son zakat. Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu comme ça, si mon Rasoul fin refuse ton zakat, moi Umar ibn Khattab, comment je suis capable de prendre ton zakat? D'ailleurs, Sayyidina Ousmane Ghani est revenu au cours. Sayyidina Ousmane Ghani dit comme ça, si mon Rasoul fin refuse de prendre ton zakat, moi je suis capable de prendre ton zakat. C'est-à-dire, tu vas Khurafa Rashidin fin refuse de prendre zakat, Salba bin Hatib. Tu fais parce que quand Nabi Karim finit de tirer zakat, il refuse pour tirer zakat. Quand barbade, quand il finit barbade, quand il finit détruire, quand Allah soit fin tom loli, à ce moment-là, qu'il est galopé, il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut de nous une leçon en tant que musulman. Si arrivé nous un malik et nisab, nous méritons tirer zakat. Allah finit donner. Moi, vous connaissez combien vous avez? Moi, vous connaissez dans le compte la banque combien vous avez? Ou madame combien bisous? Ou vous connaissez où? Ou vous connaissez dans le compte à banque combien il y a? Allah connaît. Pas dire mon âme voyage contre moi. Pas dire mon âme pour le faire hajj, mon âme pour le faire umrah. Pas dire mon âme pour passer un terrain, mon âme pour passer le tour. Pas dire mon âme pour marier les enfants. Pas dire mon âme pour get l'éducation aux enfants. Si l'enfant où l'âme est là, actuellement là, ou l'enfant finit faire un an avec vous, ou le malik et nisab, ou besoin de zakat. Ou condamné pour tirer zakat, si vous pas tirer zakat, vous venez un gunehgar. Vous venez un gunehgar. Et quand on peut donner aux zakat aussi, vous besoin de connaître qui s'en a qui vous peut donner aux zakat. Pas n'importe que ce soit vous donne aux zakat. Pas n'importe qui dit moun, t'as pour la peau de baya, kala, boubou, vous avez problème de payer zakat avec vous de tout tirer ou donner. Sans qui vous fait analyse. Sans qui vous fait recherche, qui ça dit moun mérite prendre zakat ou bien non. Si un djimoun, lui n'a pas mérite de prendre zakat, ou fin donner au zakat final dans de l'eau, ou fin gonégar. Si un djimoun pas mérite, prend zakat. C'est tout de ce mois-là, il y a beaucoup de djimoun déguisés. Et un djimoun est capable de rester dans Rosbel, il n'est pas pour demander dans Rosbel, il parle de Bakwali, il parle de Cap Maléré. L'autre là reste dans pour lui, il n'est pas pour demander pour lui, il parle de Semeragné, il parle de Bakwali, il parle de Rosil. Si vous avez un problème, il y a où l'endroit? Il y a des gens qui connaissent. Je ne vais pas dire non. Il y a beaucoup de gens qui ont des taklif. Et il y a beaucoup de gens qui vraiment des taklif. Ça va être des gens là, qui ont honte pour le demander. Et il y a beaucoup de gens qui ont des taklif dans nos pays, même au pays là. Et il y a beaucoup de gens qui ont des taklif, qui ont honte pour le demander. Et il y a peine à manger, peine à boire, il y a endetté. Il y a honte pour le demander. Mais seulement, il y a des gens qui ont vice dans lui. Lui, chaque année, il n'a pas besoin de demander. Chaque année, il ramasse zakat. Mais ça ne veut pas dire l'année passée, l'année avant, on donnait un tel zakat. Cette année-là aussi, on a besoin de donner. Par exemple, il y a beaucoup de bêtes tout le monde. Et dans la liste, qui finit gravé 10 bananes, 15 bananes, même 10 personnes peuvent prendre zakat. Même 10 personnes peuvent prendre zakat, même 10 personnes peuvent donner zakat. Il faut possible que 10 personnes l'année passée, l'année avant, il prend. Il faut possible cette année-là, il finit de mal ils savent, lui-même, il besoin de zakat. Il faut possible que 10 personnes, lui-même, il besoin de zakat cette année-là. Alors, nous besoin d'être bien avant qu'il nous donne un djimoun zakat. Bukhari Sharif, il mentionné,
un Ansari, un habitant Madinatul Munawwara, il vient de Balga Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mon problème. Ya Rasulallah, donne-moi la charité. Donne-moi la charité. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, Jimouna sur les cours, Jimouna, il est correct. Il n'a aucun problème de la santé. Il n'a aucun problème de la santé. Il n'a aucun taklif. Il n'a aucun handicap dans lui. Quand Nabi Karim dit ça, Jimouna, il est bien, il est en bonne santé et il peut demander la charité. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui fait demander la charité? Ça Jimouna dit, Ya Rasulallah, mon misère. Moi, je ne peux rien contre moi. Mon misère. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam jadi betul pena non même que toi. Ça sahabi là dit moi na un bol. Moi na un tidra. Mon médecin on va me dormir. Moi na un bol, un récipient pour boire de l'eau et pour ça moi na un drap. Pour ça on peut dire que moi j'ai un petit matelas. Allah sur Rasul Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à sa sahabi là Allah casse que toi. Prends bol là tobini, prends sa tidra là aussi tobini. Prends bol là, avec prendre drap là, Tobini. Il a sur la case, il prend ce bol, il prend ce drap, il amène contre Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il amène sa drap là, avec sa bol là, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit, oh ben sahabay kiram, parmi eux, qui s'en a capable d'acheter sa bol là, avec sa drap là. Un sahabi, il est sur la média, il est capable d'acheter avec un dirham. Nabi Karim dit non, ça n'est capable de plus. Qui s'en est capable de plus. Un autre sahabi vient dire, Ya Rasulallah, moi, capable d'acheter avec 2 dirhams. Nabi Karim vient donner bolla, vient donner ça, tchadalla, jali, allez, prends-les. Nabi Karim vient gagner 2 dirhams. Allah sur Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, vient gagner 2 dirhams. Il dit à ce sahabi là, et que ça 2 dirhams là, avec 1 dirham, tu as acheté manger, boire pour ta famille. 1 dirham là, tu as acheté manger, boire pour ta famille. Et le dirham là, tu as acheté un loge pour couper du bois. Tu as acheté un loge, tu as amené contre moi. Sahabi là, il est allé, il a acheté manger pour sa famille. Après, il a acheté un loge, il vient contre Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, avec Solami Moubarak, il finit mettre un lamance dans sa loge là. Nabi Karim avec Solami Moubarak, il finit couper du bois, il met un lamance dans sa loge là, il dit à sa sahabi là, allez Astia, prends sa loge là, allez dans la forêt, tu commences à couper du bois. Allez dans la forêt, tu coupes du bois, tu amènes dans Madina, tu vendis. Allez dans la forêt, tu coupes du bois, tu amènes dans Madina, tu vendis. Allah sur la chose dit, allez. Après 15 jours, tu viens joindre moi. Allez, après 15 jours, tu viens joindre moi. Sahabi, là, il est allé, mais ce n'est pas tous les jours, il vient faire son namaz. Il y a le travail tous les jours, Après 15 jours, il vient joindre Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Le temps, il vient joindre Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut venir, dans sa possession, il a 10 dirhams. 15 jours, il travaille, il gagne 10 dirhams. 15 jours, il travaille, il gagne 10 dirhams. Allah sur Rasoul dit comme ça, est-ce qu'il te va dans bien là? Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, salamé qui là ou là, l'immeillé qui salamé qui en bas là. Salamé qui donne là, l'immeillé qui salamé qui prend là. Allah sur Rasoul qui vient faire là. Quand nous faisons un livre, le hadith là, Nabi Karim qui vient faire. Un dimoun qui se va demander, Allah sur Rasoul donne un métier. Nabi Karim crée un business pour lui. Allez, elle travaille. Et ça dimoun là, dans 15 jours, il amène 10 dirhams. Ça veut dire pour lui, pour sa famille. Dans 1 an, comme il est faire. Et sa même personne, après 1 an, il prend son zakat qui amène d'abord le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Sa même personne, après 1 an, il amène son zakat d'abord le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour partage à un dimoun qui vraiment mérite de prendre zakat. Il amène son argent pour donner à un dimoun qui mérite de prendre zakat.
Ça peut montrer nous, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un Nabi, en tant qu'un Rasoul, il fait une crème métier pour les gens. Ça aussi peut faire nous comprendre, les responsables, les associations qui collectent les gens de zakat et peut distribuer les zakat. Besoin d'être bien. Attention, on donne un djimoun qui est en bonne santé, un djimoun qui n'est pas mérité. Et ça djimoun qui fait une donne jeu de ça dans un pour le distribuer là. Ça djimoun là, lui, il vient gonégar de balga Allah Rabbul Alamin. Lui, il vient gonégar de balga Allah Rabbul Alamin. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam montre-nous, et c'est tout Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala en tant que bani, en tant que fondateur Baytul Mal, responsable Baytul Mal. Lui, spécial pot à pot tous les jours à soir, tous les jours, dans la journée, dans la nuit, avant d'aller dormir, il fait pot à pot, il y a le recherché qui dit qui dans taklif, qui vient manger, boire. Ben responsable, ben Baytul Mal, ben association, parce que dans le bureau, dans la case, watan bayan tel, kala un tel, boubou un tel pour venir devant la porte. Non, au besoin aller ou même, ben responsable, à le faire porte à porte, à le roder, et il y a des gens capables, il a taklif, difficulté, il n'est pas pour venir gérer, mais seulement où aller, ou à le jeune lit. Ou un jeune lit de sur la case, il est capable de raconter ce problème, ce taklif, il est là où solver ce problème. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi il montre nous, que quand nous faisons, nous sadqa, nous khairat, nous lillah, nous faisons pour faire Allah ta'ala plaisir. Nous faisons pour faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plaisir. Pas faire sadqa, khairat, lillah, pour faire dikhawa. Aujourd'hui, il vient à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, il vient à la mode. Quand on fait sadqa, khairat, lillah, pas besoin de tirer photo, pas besoin de faire selfie, pas besoin de mettre le Facebook, pas besoin de mettre le journal. Moi, mon association, moi, je fais une portage autant du bien, je fais une portage autant ration, je fais une portage manger, je fais une portage briani, je fais une portage takeaway, je fais une portage telles affaires. Mais tout ça, l'appelle ça show off. Tout ibadat qui fait pour gagner l'honneur, pour gagner izzat, n'a pas aucun sawab là-dedans. Ibadat qui fait pour gagner izzat, pour gagner l'honneur. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on fait sadqa khairat lillah, fait-le en cachette. Aujourd'hui, les malheureux aujourd'hui, quand vous êtes le Facebook, vous êtes le journal, il fait naté. Un tel peut faire sadqa, un tel peut faire lillah, un tel peut faire donation, un tel peut le manger, un tel peut donner telle affaire, un tel peut distribuer telle affaire. Mais vous pouvez distribuer pour gagner l'honneur izzat. Vous pouvez distribuer pour gagner l'honneur izzat, pour gagner popularité. Pour qu'il dise comme ça dit il y a une sacrée. Les filles dépensent beaucoup ça. Non. Quand vous dépensez, seulement c'est Allah Ta'ala qui est bien satisfait. Si vous pouvez dépenser pour gagner l'honneur izzat, n'a pas aucun tawab, pas aucun déki là-dedans. Salamé là ou là, les meilleurs qui salamé en bas là. Quand vous pouvez dépenser en cassette. Pas le dépenser pour gagner l'honneur izzat. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup qui sont aujourd'hui, beaucoup ibadat aujourd'hui, insan peut faire show off. Beaucoup ibadat aujourd'hui, musulman peut faire show off. Ça show off là n'a pas aucun sawab là-dedans. Ou God ou rosa pour Allah. Ou fait tilawat Quran pour Allah. Voici itikaf pour Allah. Ou fait hajj pour Allah. Ou fait umrah pour Allah. Ou fait iftar pour Allah. Pour faire Allah t'as la plaisir. Aujourd'hui, on fait iftar, on mettre sur Facebook. Nous nous trouvons en ancien régime qui vient faire, vient jouer. Ancien régime vient servir, nous iftar. Et nous vient faire ça, vient iftar party, iftar gathering. Qu'est-ce qu'on a fait une gâte nous iftar aujourd'hui? Donc, on dit qu'on a assis sur la carte de masjid, les pélés sur la médaille Allah Ta'ala. C'est un moment qui veut faire iftar là, ça doit qui demander là, les makboul de balga Allah Rabbul Alamin. Voici dans une place propre, une place parc. On peut cause le nom Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est une fitna. Eid party, iftar party. C'est une fitna. Quand quelque chose n'est pas bon, c'est n'est pas bon. Quand quelque chose n'est pas bon, c'est n'est pas bon. On a envie qu'on ait pas les bons, al-jan un alim, al-jan un imam, al-jan un mufti.
Quand on peut faire un travail, ou envie qu'on ait soit dit bon, il n'est pas bon, al un imam, un mohana, un mufti, il est capable de dire ça quelque chose est bon, ça n'est pas bon. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, beaucoup de gens peuvent avec nous din, qui politisent les mois Ramadan, qui politisent iftar, qui politisent nous Eid, qui politisent même nous zakat. Zakat aussi une politisée aujourd'hui. C'est du zakat pour l'avantage personnel, puis donner zakat pour gagner l'honneur, pour gagner izzat, pour gagner popularité. Non, mon frère d'islam. Tous nos ibadat qui nous fait pour Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala dit dans le Coran Majid, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur à celui qui fait namaz. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Plus grand ibadat, c'est namaz. Mais si un dimoun pendant qu'il fait namaz, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Qui lui fait namaz pour montrer dimoun. Il fait namaz pour montrer dimoun. Pour gagner l'honneur, pour gagner izzat. Allah t'a dit, mais imaginez si pour namaz, un dimoun fait dikhawa, Allah t'a dit, malé l'oli. Mais imaginez si vous pouvez faire iftar, vous pouvez garder rosa, vous pouvez faire sadqa, vous pouvez faire khairat, vous pouvez donner manger, vous pouvez faire dikhawa l'ola. Est-ce qu'Allah t'a pour satisfait? Est-ce qu'Allah t'a pour satisfait? Non, Allah pas pour satisfait. Alors nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala de nous tout offrir amal. Allah Ta'ala fait beaucoup de raham au karam de nous. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous opérons dans 3e Ashara. Aujourd'hui, ban Murtakif, ban frère, ban cher, il y a beaucoup de maman et ban cher dans la case qui viennent faire l'intention à partir de Tekab, à partir de Namaz et Asar. Nous tous opérons comme Murtakif, comme un invité pour Allah Rabbul Alamin. Et puis, aucun doute là-dedans, c'est lui qui rentre et Tekab, c'est un dimoun qui, quand il rentre et Tekab, il peut tourner les deux avec dunya, c'est-à-dire quand il peut rentrer dans la masjid, il peut avoir une pensée spéciale pour Allah Rabbul Alamin, il peut faire ibadat seulement pour Allah, et que sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, chaque année, dans Madinatul Munawwara, il y a 6 itikaf. Nabi Karim, il y a 6 itikaf chaque année. Et comme ça même, Sayyiduna Imam Hassan radiyallahu ta'ala fin rapporté, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, celui qui assise 10 jours itikaf, celui qui assise 10 jours itikaf, Allah Ta'ala récompense sa dimoun-là pour des hajj, des umrah. Qu'est-ce que tu dis ça? Pour faire un hajj, combien de cash nous besoin dépenser? Pour faire un umrah, combien de cash nous besoin dépenser? Et nous connaissons bien là. On ne pas connaître avec ce nouveau régime-là, nous hajj, combien va le coûter? L'année passée, hajj, c'est catastrophe. L'année passée, hajj, c'est catastrophe. Tu prends le bon frère, c'est un musulman, tu amènes en dehors, Makkah, de Azizia. Un dimoun al fait hajj, il met en dehors, Makkah. Al fait hajj, il reste en dehors, Makkah. Et là, il y a un seul fan fait tawaf, un seul fan get Kaaba. Parce que ça va un dimoun là, ramasse de petits enfants. Et il y a qui travaille labouré, et il y a pensionné, grammaire, tauto, puis fait sacrifice pour ramasser ça l'enfant là, pour réussir à faire un hajj, pour réussir à faire un umrah. Pour rester arrivé devant Kaaba, pour rester arrivé devant Madina, tout le monde a voilà. Mais seulement nous faisons une analyse, nous faisons trouver que beaucoup de agents paiement gros l'ensemble de la tête de Haji. Hajj, c'est 5e pilier de l'islam, ça. Imagine bien pour aller faire un Hajj comme casse bizarre coûté. Un l'ensemble comme l'ensemble, pour faire un Hajj, pour faire un Umrah comme l'ensemble coûté. Mais Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est un musulman d'assis de Tekaf. Pour le plaisir Allah Rabbul Alamin, ce musulman-là, il gagne des hajj, des umrah sur sawab. Qui ce musulman pas content de ça? Quand vous êtes frère qui fait hajj, vous dites, écoute, il gagne ça. Comment vous trouvez un djimoun qui fait hajj? Un musulman qui est arrivé, un musulman qui est kamiabi. Donc parce qu'il me dit Alhamdulillah. Mon content, mon frère est arrivé. Il reste à scène la case. Il reste à scène le tour. Il reste à faire hajj. Il reste à faire umrah. Il reste à scène terrain. Ces enfants sont arrivés, alhamdulillah. Mais malheureusement, aujourd'hui, mentalité insane. Comment nous trouvons un djimoun est arrivé, un djimoun qui a un succès, un djimoun qui a un kamiabi. Écoute, il a un casse. Comment il a un casse? Il va faire transaction de la drogue, ça. Il va faire vendre la poudre, ça. Quand il a grammaire, il peut travailler. La nuit, les jours, il peut faire sacrifice. Il a au pédomi, il peut travailler. Il a au pédomi, il a au moussalla, il a au peut travailler. Il a au masjid, il peut faire ibadat. Allah fin de lui.
Allah fait une faveur au lit. Mais seulement nous, musulmans, parfois quand nous trouvons un djimoun arrivé, nous pose question. Pas une question, nous commençons à faire, ça djimoun là se compte. Faire nos propres comptes au ban frère l'islam. Faire nos propres comptes. T'allez nous intégral, qui nous va le montrer figure. Qui figure va le montrer devant Allah subhanahu wa ta'ala. T'allez nous intégral, qui figure. C'est tous les mois Ramadan. Les mois Ramadan, peut-être nous aller assiser, faire une analyse, faire un compte. 20 jours, faire une traversée, qui m'a fait faire. 20 jours, faire une traversée, qui m'a fait faire dans mon vie. Qui progrès m'a fait faire dans les mois Ramadan. Est-ce qu'ils vont rester remplis mon daman? Est-ce qu'ils vont rester remplis mon daman et amal? T'allez un mot intégral. Vous êtes capable de montrer Allah Ta'ala figure? Est-ce qu'ils m'ont fait faire 20 rakat nama tarawih correctement? Est-ce qu'ils m'ont fait faire un khatam Qur'an les mois Ramadan pour le terminer? Est-ce qu'ils m'ont fait faire suffisamment ibadat dans les mois Ramadan pour qu'ils soient capables de profiter avec les mois Ramadan? T'allez les mois Ramadan pour qu'ils nous parlent beaucoup de gens qui sacré de et sacré de les mois Ramadan pour qu'ils nous parlent. Beaucoup de gens qui sont sacrés. Mais si vraiment vous n'avez pas envie de sacrer, profitez. Si vous n'avez pas profiter 20 jours, mais au moins ça 10 jours là, profitez mon frère l'islam. Sinon jour Kayamat nous va le sacrer. Sinon jour Kayamat nous va le sacrer. Allah fait de nous un sens pour nous donner ce mois Ramadan là, l'année prochaine de Poula ou soit nous pas Poula. Qui s'en a Poula l'année prochaine? Moi-même, je n'ai aucune garantie que l'année prochaine nous Poula. Qui garantit nous là? Combien nous avons frères, nous avons grandi, nous avons proches, qui l'année passée, tu prends nous. Ça n'en est là pas parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des kabar. Aujourd'hui, on a platan nous salu sawab, platan nous tilawat Quran, nous zikrullah, nous tasbihat, nous avons ibadat. Qui font l'année prochaine, nous, dans le mois Ramadan, nous platan, quand nous avons une famille, nous avons des enfants, nous avons des camarades, pour demander doigt, pour dire Rabbi rahamhuma kama rabbayan saghira. On a pour le Quran, pour faire salu sawab dans les pour faire iftar. Nous avons des enfants, nous avons une famille, nous avons des proches, nous platan de doua, de bénédiction de kabar. Alors nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala donne nous tawfiq et amal. Allah subhanahu wa ta'ala récompense nous. L'autre dunya là, c'est ce qu'il nous peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala donne tout musulman jazaï khair afin qu'il nous capable de profiter avec les mois Ramadan. Wa ma alayna illa al-bala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. जुम्आ मुबारक जुम्आ मुबारक है मोमिनो तुमको जुम्आ मुबारक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا
وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتولسين القطاعين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضع لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام ذري الإيمان. واذكروا الله عند كل شجر وحجر، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وأن الله ليس بغافل عما تعملون. واغتفوا آثر سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فإن السنن هي الأنوار. وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى أفضل الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى. واستعملنا وإياكم بسنته، وحيانا وإياكم على ملته، وحشرنا وإياكم في زمرته، وسقانا وإياكم في شربتي شرابا حنيعا مريعا سائعا لا نزمه بعده أبدا. وأدخلنا وإياكم في جنتي بمنه ورحمته وكرمه ورحفته، إنه هو الرؤوف الرحيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر حكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رحوف رحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. لا سيما أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى أمير المؤمنين سيدنا الإمام الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أحدي الإسلام والمسلمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر حكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رحوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن
أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يلجأ السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين नाजरीन, रोज़बिल की जमा मस्जिद में अदा की गई रमज़ानुल मुबारक की तीसरी नमाज जुमा की वीडियो रिकॉर्डिंग अभी आप देख रहे थे, जो सलातो सलाम और दुआ से इख्तिताम पजीर हुई। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा
یعنی کہ الوداعیہ جمعہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ٹیم الاقصی مسجد پینویٹ پورٹس میں ہوگی، جہاں سے نماز جمعہ کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو ہم پیش کریں گے۔ رب قدیر ہم سب کو یہ آخری جمعہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو شرف قبول عطا فرمائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس عظیم عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار حرم اے شہر شاگدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم
सलाम आजिज़ाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजि'ुस सलाम। حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام। تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارا نماز جمعہ ادا کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، یا رب العالمین صلاۃ السلام پڑھنا، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس تمام کا ثواب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس تمام کا ثواب تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اولیاء کاملین، بزرگان دین، بالخصوص حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس تمام کا ثواب بالخصوص ہمارے امام صاحب اور اس مسجد کے جتنے بھی نمازی احباب ہیں، یا رب العالمین ان کے والدین میں سے، دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں میں سے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین تمام کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام کی روحانی و جسمانی تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، مشکلات میں ہیں، یا اللہ تمام کی پریشانیوں کو، مشکلات کو آسان فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر، اس کو پڑھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی تمام نیک تمنائیں، دعائیں اور دل مرادوں کو اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
ऐ मोमिनो तुमको जुम्आ मुबारक ऐ गुलामाने शाहे मदीना ऐ गुलामाने शाहे मदीना ओ तुम्हें आज जुम्आ